So now we are discussing about second module, okay, which comes under electrical section, and we already discussed about the basic definitions in magnetic circuits. Okay, that is what is magnetomotive force, mmf, magnetic flux, reluctance, and what is magnetic flux density, magnetic field strength, permeability. Okay, so here now we have to discuss about a magnetic circuit. Okay, okay. So ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ 50% questions belongs to theory portions and another 50 belongs to numericals ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് അധികവും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഈ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തെറവായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ആണ്. നമ്മൾ ഇത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്. ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ സോളിനോയിഡ്. യോ മൈക്ക് ഓൺ ആണല്ലോ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എ സോളിനോയിഡ് ആൻഡ് ആ സോളിനോയിഡ് വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ത്രൂ ദാറ്റ് കോപ്പർ വയേഴ്സ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ കറണ്ട്. Okay, so the current I is flowing through these coils. Okay, and number of turns is indicated by a letter capital N. Okay, so when we are applying a current through this conductor, a magnetic flux is built up in this solenoid. Okay, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. സോ ആ ഫ്ലക്സിന്റെ പാത്ത് ഇതായിരിക്കും, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഫ്ലക്സിന്റെ പാത്ത് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് is represented by phi. Okay, and another two parameters are there that we have to be used in numericals. That is, this is the cross-sectional area of the solenoid. Okay, this is the cross-sectional area of the solenoid, and ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിന്റെ ദിസ് പാത്ത്, ആ പാത്ത് ലെങ്തിനെയാണ് ഈ എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, cross-sectional area is denoted by capital M and its unit is meter square, and ഈ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിന്റെ പാത്ത് ലെങ്ത് is represented by small l and its unit in meter. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം. Okay, so a conductor carrying a current I ampere, let mean circumference of the ring, that is L meter. So ഈ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്ത് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് എടുക്കുന്നത്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു സോളിനോയിഡിന്റെ മീൻ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഈസ് capital A meter square and the flux in the steel core is 5 Weber. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസ് ആണുള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ I current flowing through the conductor and the flux phi is the magnetic lines built up in this solenoid, and capital N is the number of turns, small l is the mean circumference of the ring, and capital A is the area of cross section. Okay, cross sectional area. So what is what is S? That is reluctance, അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. റിലക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ which is analogous to resistance in electrical field. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് അനലോഗ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ടേം ആണ് എന്ത്? റിലക്റ്റൻസ്, which opposes the building up of magnetic flux lines in the magnetic circuits. അതാണ് റിലക്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, and if you consider the resistance in electrical circuit, we know the equation, that is resistance R is equal to rho L by A. Okay, this is familiar ആയിട്ടുള്ള equation ആണ് അല്ലേ? Resistance R is equal to rho L by A. Okay, where L is the length and A is the area of cross section and rho is a constant, proportionality constant. Okay, so we can write rho is equal to 1 by sigma, where sigma is the conductivity. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടക്ടൻസ്. സോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by sigma ഓർ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by റോ. നമുക്ക് രണ്ടും എഴുതാം, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും. കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയും. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റോ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 by sigma. Okay,
So L by sigma into A. So resistance in ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ resistance R is equal to rho L by A. Okay, and instead of rho we can write 1 by sigma, that is 1 by conductance. So അത് substitute ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ R is equal to L by sigma into A. Okay, ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിലക്റ്റൻസിന് ഒരു സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. What is reluctance? S is equal to L by L and A. അത് രണ്ടും എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സിമിലർ ആണ് അല്ലേ? ഒന്ന് ലെങ്ത് ആണ്, ലെങ്ത് ഇൻ മീറ്റർ ആണ്, ഒന്ന് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ L by A. ദെൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ കണ്ടക്ടൻസ് സിഗ്മക്ക്, മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ള അനലോഗി ഏതാണ്? ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പെർമിയബിലിറ്റി, ഓർമ്മയില്ലേ? നോക്കൂ, material which indicates the ability of a magnetic circuit to carry magnetic flux. അല്ലെ, അതിന്റെ അനലോഗി എന്താണ്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ പറയുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്യും. വിച്ച് ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്, ദെൻ റിലക്റ്റൻസ് ആണ് പറയാ. റിലക്റ്റൻസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ മ്യൂ ഇൻറ്റു എ. Okay, hello. Am I audible now? Okay. So നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? S is equal to L by mu into A, where mu is the permeability. Okay, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. നമ്മളോട് നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ റിലക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കോ, മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ MMF കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അങ്ങനെയാണ് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ റിലക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് L by mu into A. Okay, and we also know that what is mu? Mu is the permeability, that is equal to mu 0 into mu R. Okay, where mu 0 is the permeability of free space or non-magnetic materials, അല്ലെങ്കിൽ absolute permeability. And what is mu R? It is relative permeability. Okay, so instead of mu we can write mu 0 into mu R, and mu 0 has a constant value, that is 4 pi into 10 raised to minus 7. Okay, so ഈ equation ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ. S is equal to L by mu A, that is equal to L by mu 0 into mu R into A, and its unit is ampere turn per Web. Okay, നമ്മൾ already പഠിച്ചതാണ്. And the value of mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7 Henry per meter. Okay, ഈ equation ഒന്ന് വേഗം എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കില്ലേ? ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് മനസ്സിലായി, ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നീറ്റായിട്ട് പഠിക്കുക, അതും ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് അധികവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എക്സാംസിന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചോദിക്കുന്നതാണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, അതിന് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി
യൂണിറ്റ് ആ രീതിയിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്. മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ EMF ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? E ഈസ് ഈക്വൽ ടു I ഇൻറ്റു R, കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിന് EMFന് അനലോഗ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന എന്താണ്? MMF. Okay, magnetomotive force. And F is equal to phi into S, where phi is the flux and S is the reluctance. And its unit is ampere turns. Okay, and second one, current I. Its unit is ampere. And in magnetic circuit, അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം എന്താണ്? ഫ്ലക്സ് phi. Okay, and its unit is Weber, represented by WB. Okay, and current density in electric circuit, J. Unit is ampere per meter square. Okay, and in magnetic circuit, that is flux density, represented by B. Okay, unit is Weber per meter square or Tesla. Then resistance R in electrical circuit, its unit is ohm, and in magnetic circuit, it is equivalent to reluctance, represented by S. Unit is ampere turns per Weber. And electric field strength, electric circuit electric field strength represented by capital E തന്നെയാണ്, volts per meter unit. And in magnetic circuit, it is magnetic field strength represented by capital H, and its unit is ampere turns per meter. Okay, and finally conductivity is sigma. Sigma is equal to 1 by R into A. Sorry, 1 by L into A. Sorry, sigma is equal to L by R A. അതെന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് R is equal to rho L by A. Okay, instead of rho we can write L by sigma into A. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കൂടെ? Then what is sigma? Sigma is equal to L by R into A. Okay, and its unit is Siemens per meter. Okay, കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ടേം ഏതാണ്? പെർമിയബിലിറ്റി, mu. Mu is equal to L by S into A. എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ റിലക്റ്റൻസ് ആവും. സോ L by S into A. And its unit is Henry per meter. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് വരുന്നത്. സിമിലാരിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ? EMF, കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്, കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഇത്രയും ടേംസ് എഴുതുക. അതിനൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലെ ടേംസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് സർക്യൂട്ടും വരഞ്ഞു വെക്കുക. ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ വരക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ I ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് R. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു റിംഗ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ കോപ്പർ വയർസ് വൗണ്ട് ചെയ്തത് കാണിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കറണ്ട് I flowing, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, ഇത്ര മതി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടാണ്, ഇത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടാണ്. സോ നിങ്ങളോട് കമ്പാരിസൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ സിമിലാരിറ്റീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടും ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും വരച്ചു വെക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആക്ച്വലി ഫ്ലോസ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ട് ആക്ച്വലി ഫ്ലോസ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്, ഫ്ലക്സ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ്. അല്ല, അവിടെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫ്ലോയിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങളോട് കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കും. സോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഓൾസോ. ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടും വരക്കുക, മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും വരക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. Is it clear?
ഹലോ, am I audible? എന്താ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തേ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഇത് പഠിക്കാം. എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. ഇന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ്. Okay, if you are considering an electric circuit, that we can see there are series circuits and series circuits and parallel circuits. If you are connecting the resistances in series, then we can call it as a series network. And if you are connecting the resistances in parallel, then that is parallel networks. Other magnetic electric circuits series and parallel connections. The similar way, magnetic circuits can also be classified into series magnetic circuits and parallel magnetic circuits. Okay, then we can see what is series magnetic circuits. A closed path for magnetic field of different sections of varying permeabilities and physical dimensions, but having the same magnetic flux is called a series magnetic circuits. And say, what is series magnetic circuits? It's a closed path for magnetic field of different sections of varying permeabilities and physical dimensions, but having the same magnetic flux is called a series magnetic circuits. Okay, so this figure is an example of series magnetic circuit. Here we can see this is a ring, but it has two sections. Okay, this is section 1 and this is section 2. This is section 2. This is section 1. Okay, already കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is section 1 and this is section 2. എന്താണ് ഡിഫറൻസസ്? ഇതൊരു സിംഗിൾ റിംഗ് ആണ്, ബട്ട് ഇതിന് 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസസ്? 2 സെക്ഷൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻസിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. സെക്ഷൻ 1ന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയനേക്കാളും കുറവാണ് സെക്ഷൻ 2യുടെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. Okay, and the permeability, that's also different. Permeabilities different ആണ്. It has a mu1. If the permeability of this section is represented by mu1, then permeability of this section 2 is mu2. Okay, permeability is different ആണ്. But the flux remains constant. Flux value എന്താണ്? 2 sectionsലും same ആണ്. അത് remains constant. Okay, so this is an example of series magnetic circuit. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ റിംഗിൽ തന്നെ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് വേരിയിങ് പെർമിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ബട്ട് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതേപോലെയുള്ള സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന് നമുക്കൊരു ഇക്വലന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എം എം എഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇ എം എഫ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എം എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും? എൻ ഇൻറ്റു ഐ. നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഇ എം എഫ്. ആൻഡ് ഇവിടെ 2 റെസിസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സെക്ഷൻ 1ൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിലക്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ റിലക്റ്റൻസ് ഇൻ സെക്ഷൻ 2. ഓക്കെ, ഈ 2 സെക്ഷൻസിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിലക്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് 2 റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ് ഹിയർ. One is R1 and another is R2. Okay, so ഇവിടെയുള്ള ഈ സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് I. ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് R1, ദിസ് ഇസ് R2. ഓക്കെ, ഒരു സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കോ? ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ I is the current flowing through this circuit. Okay, ഇതിൽ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ 2 റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കോ? എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കോ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കോ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്.
സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. സെയിം, യെസ്. സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഡിഫറെന്റ്? വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. V1 is the voltage drop across R1 and V2 is the voltage drop across R2. Okay, so current I same ആയിരിക്കും. യെസ്. മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഏത് കോമ്പണന്റ് ആണ് അനലോഗസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? കറണ്ടിനാണ് അല്ലെ? കറണ്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്താണ്? സിമിലർ ആണ്. സോ സീരീസ് കറണ്ടില് കറണ്ട് ഐ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ സിമിലർ മാനർ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇൻ ബോത്ത് സെക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്? വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പം ഇ എം എഫ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. സോ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്? എം എം എഫ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് എം എം എഫ് ആയിരിക്കും. സെക്ഷൻ 1 ഒരു എം എം എഫ് ആയിരിക്കും, സെക്ഷൻ 2 വേറൊരു അനദർ എം എം എഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോയില്ല. Okay, so total reluctance in this circuit is reluctance of the section 1 plus reluctance of the section 2. Okay, section 1 is reluctance plus section 2 is reluctance. So, it's very clear. What is series magnetic circuits? A closed path for magnetic field of different sections of varying permeabilities and physical dimensions, but having the same magnetic flux. That is called a series magnetic circuit. Then the equivalent electrical circuit over there. Clear അല്ലേ? Okay. Next, we have to consider parallel magnetic circuits. Okay, parallel magnetic circuits. The flux created by the, one second. Okay, the flux created by the MMF acting in magnetic circuit gets divided into two or more portions of the magnetic core. The fluxes in these portions may be different, but the magnetic potential drop across the branches remains the same. That is called parallel magnetic circuits. Okay, parallel magnetic circuits എന്താണ്? അവിടെ create ചെയ്യുന്ന flux will be divided into two or more portions. Because എത്ര path വരുന്നുണ്ടോ അത്രയും പാത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. But the magnetic potential drop across the branches remains the same. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് electrical circuit വരയ്ക്കാം. Okay, this is an parallel connected electrical circuit. Okay, this is V. And in the case of a parallel connected network, what is same and what is different? Current value same ആയിരിക്കുമോ? Each branch will flow ചെയ്യുന്ന current value same ആയിരിക്കോ different ആയിരിക്കോ? Okay, different അല്ലേ? The current flowing through the branch 1 is I1 and current flowing through branch 2 is I2. Okay, നമ്മൾ different values ലാണ് represent ചെയ്യുക. Because up to this junction, I current flow ചെയ്യും. ഈ ജംഗ്ഷനിലെത്തി this is split up into I1 and I2. Okay, but the voltage drop across each resistor, that is R1 and R2, will be equal to capital B. അല്ലേ? R1 and R2 റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്സ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ആ കോറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയേ, 2 ലൂപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? 2 ലൂപ്സിലാണ് ആ കോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫ്ലക്സ് ഫൈ. ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ഫൈ എന്താണ്? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ സപ്ലൈ കറണ്ട് ഐ കൊടുത്തു. സോ ഹിയർ N into I, an MMF is developed. ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് MMF ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് MMF ഈ ഒരു കോറിന്റെ ഈ പോർഷനിൽ എന്താണ്? ഈ പോർഷനിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ കോർ സെക്ഷൻ 2 സൈഡിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ some quantity of flux is flows through this loop and another
left ആയിട്ടുള്ള quantity എന്താ flows through this loop. Okay, so at this point the flux phi is split up into phi 1 and phi 2. Okay, and then this is again rejoined to here, and through this core or through this portion of the core, flux phi again flows. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് 2 ലൂപ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് വി ആർ സപ്ലൈയിങ് ദ കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു MMF ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് MMF അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഫൈ ഉണ്ടാവും, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഫ്ലെക്സ് ഫൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് phi 1 and phi 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so in the case of a parallel magnetic circuits, what we can say, the flux phi is different in different portions of the magnetic core. Here magnetic core different portions flux value change ചെയ്യുന്നുണ്ട്. One is represented by phi 1 and another is phi 2 ആണ്. Different values ആണ്. Okay, but the magnetic potential drop, that is MMF, remains the same across all the branches. ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും വരുന്ന MMF എന്താണ്, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ കറന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, സോ ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഹിയർ. ദർ വോൾട്ടേജ് EMF is similar or same in 2 branches. So here MMF, magnetomotive force, is same in all the branches, or it remains the same across all the branches. Okay, so from a parallel magnetic circuit we can write capital phi is phi is equal to phi 1 plus phi 2. Okay, where phi is the total flux developed in this core, that is equal to phi 1 plus phi 2. Okay, and what is the total reluctance? Total reluctance എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു പാരലൽ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ മിഡിൽ കോറിലാണ് MMF ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കാണിച്ചു, EMF. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ ഒരു കോറിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ RC. ഓക്കെ, ആൻഡ് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലുള്ള രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ആ 2 ബ്രാഞ്ചസിലും വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ R1 ആൻഡ് R2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, and current flowing through branch 2 is represented by I2, and the current flowing through the branch 1 is represented by I1. Okay, so ഈ parallel magnetic circuit ന്റെ equivalent electrical circuit ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So here we can see there are 3 resistances. അല്ലേ, ഒന്ന് ആ ഫ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോർ പോർഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, then 2 branches വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ആ 2 branchesൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. Okay, so we can write total reluctance is equal to what? Reluctance of the center core reluctance plus reluctance of path 1 parallel to reluctance of path 2. Okay, total reluctance is equal to reluctance of center core plus reluctance of path 1 parallel to reluctance of path 2. എന്തുകൊണ്ടാ, ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ, ഇവിടുന്ന് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോവാണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്, പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, so total reluctance is equal to reluctance of the center core plus reluctance of path 1 and path 1 parallel to reluctance of path 2. Okay, parallel magnetic circuits are clear ആണോ? Parallel magnetic circuits clear ആണോ? Is it clear? Okay. Okay. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണാം, ഒരു സീരീസ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് നീറ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ ഓരോ ടേംസും നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സീരീസ് കണക്റ്റഡ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു സിംഗിൾ റിംഗ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, വിച്ച് വേരിയും ഇൻ പെർമബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് physical dimensions. Okay, ഇപ്പം സെക്ഷൻ 1ന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ സ്മോൾ a1. Okay, and its path length is represented by small l1. Okay, and this is path 2, and here the area of cross section is represented by a2, and its path length is l2. Okay, and this is the copper wire, and this is the current flowing through this conductor, and capital N is the number of turns, and the flux phi is remains the same for both path 1 and path 2. Okay, so അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. L1 എന്താണ്? Length of path 1, L2 is the length of path 2, and A1, small a1 is a cross sectional area of path 1, small a2 is a cross sectional area of path 2. Okay, and mu r1 is the relative permeability of path 1, and mu r2 is the relative permeability of path 2. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അവിടെ പെർമബിലിറ്റി വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ആ 2 സെക്ഷൻസിലും ഡിഫറെന്റ് പെർമബിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. സോ mu r1 for path 1 and mu r2 for path 2. Okay, then we can write total reluctance എന്താണ്? In the case of a series magnetic circuit, total reluctance is equal to reluctance of path 1 plus reluctance of path 2 ആണ്. Okay, and what is the reluctance of path 1? We are already know that equation, S is equal to L by mu into A. Okay, instead of A we can write mu 0 into mu R. Okay, so S is equal to L1, because path reluctance of path 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള path 1ന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. So L1 divided by, instead of mu we can write mu 0 into mu R1. Okay, that is into A1, because ഈ ക്യാപിറ്റൽ A എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മളത് സ്മോൾ a1 ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് L2, പാത്ത് 2യുടെ ആണെങ്കിൽ L2 ഡിവൈഡ് ബൈ mu 0 into mu R2 into A2. ഓക്കെ, ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിഗർ മാത്രമേ തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 സെക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് A1 A2 L1 L2 ഒക്കെ മെൻഷൻ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ MMF സപ്ലൈഡ് ഓർ റിക്വയർഡ് is equal to MMF required by path 1 plus MMF required by path 2. അവിടെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു? ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസിൽ ഡിഫറെന്റ് MMF ആയിരിക്കും അല്ലെ? സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ്, കറന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോറി, കറന്റ് സെയിം ആണ്, വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഫ്ലക്സ് സെയിം ആണ്, MMF ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ MMF റിക്വയർഡ് ബൈ പാത്ത് 1 നമുക്ക് H1 L1 എഴുതാം. അത് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, പാത്ത് 2ന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ we can write H2 L2, and instead of H we can write what? B by mu. Magnetic field strength H is equal to B by mu, flux density by permeability. So instead of mu we can write mu 0 into mu R1. So total MMF is equal to what? B by mu 0 mu R1 into L1 plus B by mu 0 mu R2 into L2. Okay, this is the next equation. So series connected magnetic circuit in a case we have to consider these two equations, that is equation for total reluctance and equation for total MMF required. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട, ആ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാം. ഈ 2 ഇക്വേഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും. ഇതിൽ ഒരു ടേംസും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേ പറയാണ്, ആ ഡെഫിനേഷൻസ് തൊട്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, മറിച്ച് നിങ്ങളിത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നു ഇക്വേഷൻസ് മറന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്ന് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ച് എഴുതാൻ, ന്യൂമറിക്കലിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
ഹലോ, ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ പ്ലീസ് ഗിവ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും, അത് എഴുതിയെടുക്കാം ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ന്യൂമറിക്കലാണ്, സിമ്പിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക. റോൾ നമ്പർ 1. Present. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 absent. 25. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.